વિદ્યાર્થી મિત્રો, STI 3 મેન્સ બેચમાં તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત કેરિયર એકેડેમીના પ્લેટફોર્મ પરથી હું ડૉક્ટર અતુલ સર તમારા બધાનું અભિવાદન કરું છું. મિત્રો, STI 3 મેન્સ નજીકમાં છે. તમારી તૈયારીઓ સરસ ચાલતી હશે. શ્રેષ્ઠતમ પ્રયાસો, પ્રચંડ પુરુષાર્થ તમારા સફળ વ્યક્તિત્વને આકાર આપશે. તમને STI 3 મેન્સમાં મેરિટ બનાવવામાં તમારી આજની મહેનત, આજનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ ખૂબ જ કામમાં આવશે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી મહેનત અને પ્રચંડ પુરુષાર્થમાં કાર્યરત રહો. મિત્રો, આજનો વિષય GS 1માં કન્ટેન્ટ પ્રમાણે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તક્ષશિલા, નાલંદા અને વલ્લભી છે. My dear students, we are going to discuss today about educational institutions which prevailed in the ancient era. Today we are having highly equipped modern educational institutions. But in that era, that is concerned with ancient era, particularly Indian point of view, it shows how we were rich in education, even in ancient time. Scholars, kings, and many people were engaged in authorities, helped to establish different educational institutions. What is the meaning of education? In the words of Dr. Albert Einstein, education is the transmitting process of civilization from one place to another place. Listen to my words carefully. It is a transmitting process. My dear friends, people can understand how you are rich with moral aspects, how you are rich by your individual instincts, along with how you are rich by your way of life. We are going to study today 3 educational institutions which prevailed in ancient era, concerned with Takshashila, Nalanda, Vallabhi. First, we are going to understand Takshashila. When Takshashila word came, definitely we are going to concern with 2 different approaches. One is Buddhism. And second one, contribution of Takshashila in the field of
educated the people at that time. Well, my friends, Takshashila is one of the most ancient universities of India. That is first thing you know very well. Second, it was located, as per the historians and as per the Archaeological Survey of India, it was located at Rawalpindi, present in Pakistan. But dear friends, I will be discussing some aspects of Rawalpindi also. But exact location of Takshashila University in ancient time was today's Rawalpindi, that is in Pakistan. So you can understand how the area was expanded. મિત્રો, ભારત કેટલું બધું વિસ્તૃત હતું, જે ભારત વર્ષ કહીએ છીએ, જંબુદ્વીપ કહ્યું, આર્યવ્રત કહ્યું, એ કેટલું બધું વિસ્તૃત હતું, એક્સપાન્ડ થયેલું હતું. આ તેની વાત આવે છે. તક્ષશિલા એક યુનિવર્સિટી જ નથી રહી. તક્ષશિલા એક લેન્ડમાર્ક છે શિક્ષણ જગતમાં. લોકોને શિક્ષિત કરવા, દીક્ષિત કરવા એ સમાજનું પ્રથમ હરોળનું કાર્ય હોવું જોઈએ. જ્યારે પ્રથમ હરોળના કાર્યની વાત આપણે કરીએ, હું ફરીથી કહું છું, જ્યારે પ્રથમ હરોળના કાર્યની આપણે વાત કરીએ ત્યારે શિક્ષણ સૌથી અગ્રક્રમમાં આવે. અને એ કાર્ય સંપન્ન કરવા જે તે રાજાઓ, જે સમયના ઋષિઓ, સત્તાવાળાઓ, વિદ્વાનો સતત કાર્યરત હતા. એનું એક ઉદાહરણ તક્ષશિલા છે. તક્ષશિલા પર ઘણા બધા સંશોધનો થયા છે અને ઘણા બધા સંશોધનો આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટે પણ કર્યા. સાથે એન્થ્રોપોલોજીએ પણ કર્યા, એક બ્રાન્ચ સાયન્સની છે, તમને ખબર છે બધાને. અને સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા મળી જેમણે તક્ષશિલા નામની યુનિવર્સિટીમાં થતા શૈક્ષણિક કાર્યનો આપણને પરિચય આપ્યો અને એ કયા પ્રકારના કાર્યો હતા તે સમજાવ્યું. અને મિત્રો, જે વાત આપણે કરીએ છીએ રાવલપિંડીની, એ જે તે સમયે ગાંધાર પ્રદેશનું પાટનગર હતું. ઇટ વોઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગાંધાર રિજિયન. When the word Gandhar came into our mind or comes into our mind, we are definitely going to understand the area of Afghanistan also. From Gandhar, you know, my dear friends, Gandhari, the wife of Dhritarashtra and the mother of 100 Kauravas. She belonged to Gandhar region. I think today's name is Kandahar. So it was the capital of Gandhar. Gandhar, મિત્રો, મારા હિસ્ટ્રીના અભ્યાસ દરમિયાન ઘણી વાતો મારી સામે આવી છે. ગાંધાર પ્રદેશ માટે ઘણું બધું હું શીખ્યો, ઘણું બધું મારા અભ્યાસક્રમમાં હતું. રાવલપિંડી જે તે સમયે ગાંધાર પ્રદેશનું
પાટનગર હતું. અને આ યુનિવર્સિટીમાં 64 સબ્જેક્ટ ભણાવવામાં આવતા મિત્રો. જ્યારે 64 સબ્જેક્ટની વાત કરીએ ત્યારે 64 આર્ટ્સ આવે. 64 આર્ટ્સ. મનુષ્યના જીવનમાં 64 પ્રકારના આર્ટ્સનું કૌશલ્ય હોવું જોઈએ. જેમ માઇથોલોજી પ્રમાણે 16 સંસ્કાર છે, 18 પુરાણ છે, 4 વેદ છે, એમ 64 ડિફરન્ટ આર્ટ્સ છે. 64 ડિફરન્ટ આર્ટ્સ. અને આ બધા 64 ડિફરન્ટ આર્ટ્સ તક્ષશિલામાં શીખવવામાં આવતા હતા. ઇટ મીન્સ કે 64 આર્ટ્સના એક્સપર્ટ્સ, નિષ્ણાતો, તજજ્ઞો ત્યાં જે તે સમયે હશે કે જેમણે 64 આર્ટ્સ શીખવાડ્યા વિદ્યાર્થીઓને. ત્યાં જે સ્ટડી કરે છે, કરતા હતા એ વિદ્યાર્થીઓને. મિત્રો, અફઘાનિસ્તાનની વાત જ્યારે આપણે કરીશું, હિસ્ટોરિકલ અને જીઓગ્રાફિકલ, પોલિટિકલ બધી જ, ત્યારે ઘણી વાતો સામે આવશે. આપણે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ જે તક્ષશિલામાં હતા એ આશ્રમમાં રહેતા હતા. એટલે આશ્રમ જેવી એક પદ્ધતિ હતી. એક પદ્ધતિ આશ્રમ જેવી કે જેમાં આશ્રમ હોય અને ઋષિ પરંપરા જેને તમે કહી શકો. સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન કૃષ્ણ પણ સુદામાની સાથે અભ્યાસ કરતા હતા. તમને ખ્યાલ છે બધાને. ત્યાં એમના ગુરુ સાથે જેટલા પણ 64 આર્ટ્સ એ ભણતા, એમના ગુરુ સાથે તેમનું સંવાદ થતું. એમના ગુરુ એમને જ્ઞાન આપતા. મિત્રો, ગુરુ જ્ઞાન આપે વાસ્તવમાં ગુરુ શબ્દ છે ફારસી શબ્દ છે. પર્શિયનમાં પણ જોવા મળ્યો. ગુ શબ્દનો અર્થ થાય અંધારું અને રૂ શબ્દનો અર્થ થાય દૂર કરવું. જે અંધારું દૂર કરે તે ગુરુ. જ્યાં પણ ગુ શબ્દ આવે છે એનો મિનિંગ અંધારું થાય. રૂ શબ્દ આવે એનો મિનિંગ દૂર કરવું થાય. દાખલા તરીકે ગુફા શબ્દ છે. ગુ એટલે અંધારું અને ફા એટલે દૂર સુધી. જ્યાં દૂર સુધી અંધારું હોય તેને ગુફા કહેવાય. તો ગુરુઓ સાથે સીધો જ પ્રત્યક્ષ સંવાદ થતો અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ થતી. મિત્રો, વર્તમાનમાં જે અગ્નિમાં તપે છે એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ હોય છે. જે તે સમયમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ભારતમાં પ્રસિદ્ધ હતી. પ્રાચીન સમયમાં ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે આત્મીયતા હતી. ગુરુ શિષ્યોને શિક્ષિત કરતા, દીક્ષિત કરતા. પ્રેમાળ સંબંધો હતા. ગુરુના પત્નીને ગુરુ માતા તરીકે ઓળખવામાં આવતા અને ખૂબ જ મહત્વનું સ્થાન ગુરુનું વિદ્યાર્થીના અને પછી વ્યક્તિના જીવનમાં હતું. 64 આર્ટ્સ નો જે અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. મિત્રો, આ 64 આર્ટ્સ એક જૂની પ્રાચીન ઋષિ પરંપરાનો એક ભાગ હતો.
શિક્ષણ પદ્ધતિનો એક ભાગ હતો. અને આજે પણ તમે જ્યારે એક ઓફિસર થઈને ટ્રેનિંગમાં જશો ત્યારે તમે ઘણી બધી પ્રકારે શિક્ષિત અને દીક્ષિત કરવામાં આવશે. પર્ટિક્યુલરલી જે લોકો યુપીએસસીની તૈયારીઓ કરે છે, યુપીએસસીમાં સફળ થાય છે, ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ સફળ થઈ જાય છે, અને જ્યારે મસૂરી જાય છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં, ત્યારે એમને ઘણી બધી વિદ્યાઓ શીખવાડવામાં આવે છે, એમને તાલીમબદ્ધ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, તાલીમ જીવનનો એક અદ્ભુત ભાગ છે અને એ તાલીમ તક્ષશિલામાં અપાતી. 64 મેં કહ્યું ને એમ 64 અલગ અલગ કળાઓની તાલીમ ત્યાં આપવામાં આવતી. હવે 64 અલગ અલગ કળાઓની તાલીમ જ્યારે મળે છે ત્યારે વ્યક્તિ નિપુણ બને છે, નિષ્ણાત બને છે, અને એ પણ આશ્રમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના એક ભાગરૂપે તક્ષશિલામાં એ પ્રદાન કરવામાં આવતી. મેં લખ્યું કે ગુરુ શબ્દનો અર્થ જ અંધારું દૂર કરે. આ સમયે મિત્રો તક્ષશિલાના કેટલાક જે લેન્ડમાર્ક વિદ્યાર્થીઓ હતા, સ્ટુડન્ટ્સ હતા. દરેક ઇન્સ્ટિટ્યુશન એવું હોય કે ના લેન્ડમાર્ક સ્ટુડન્ટ્સ હોય, સીમાચિહ્ન બનાવ્યું હોય. તો એ વિદ્યાર્થી માટે ઇન્સ્ટિટ્યુશનને, શિક્ષકને અપાર લાગણી હોય, અખૂટ મમતા હોય, અદ્ભુત પ્રેમ હોય. મિત્રો, આજીવન શિક્ષક તરીકે જે રહી ચૂક્યા અને ભારતના એક સમયના રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન મારા અભ્યાસમાં એવું આવ્યું છે, વિશ્વના અનેક દેશોના પોલિટિકલ લીડર્સ અને હાઈ ડેઝિગ્નેટેડ પીપલ એમના વિદ્યાર્થીઓ રહી ચૂક્યા છે. આ સમયે એક જીવક નામના શિષ્ય તક્ષશિલામાં અભ્યાસ કરવા ગયા. જીવક મિત્રો ભગવાન બુદ્ધના અંગત તબીબ હતા. મેડિસિનમાં એમનું ખૂબ જ ઊંચું નામ છે, જીવકનું. અજાતશત્રુ અને બિંબિસારના સમયની વાત છે. જ્યારે આમ્રપાલી નગર વધુ સુવર્ણકાળમાં હતી, કદાચ ફર્સ્ટ ગણતંત્રનો કન્સેપ્ટ ભારતને મળતો હતો એ સમયની વાત છે. જીવક ત્યાં અધ્યયન કરતા હતા તક્ષશિલામાં. જીવકનું શિક્ષણ તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીમાં થયું. જીવક વિશે તો ઘણી બધી વાતો પછી થઈ શકશે મિત્રો, પણ જીવક મેડિસિનલ ફિલ્ડમાં ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાનું નામ છે. આપણે એની પણ ક્યારેક સમયાંતરે વાતો કરશું. અને જીવકનું ત્યાં રહેવાનું મુખ્ય કારણ બધી શિક્ષા ઉપરાંત આયુર્વેદનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. આયુર્વેદની જ્યારે વાત આવે મિત્રો ત્યારે હંમેશા લોર્ડ ધન્વંતરીને યાદ કરજો. જ્યારે પણ આયુર્વેદની વાત આવે ત્યારે લોર્ડ ધન્વંતરી પ્રથમ પંક્તિમાં આવે, બલકે સૌથી આગળ આવે. સાથે તમને એ પણ ખબર છે જ કે આઈ થિંક સો કે તક્ષશિલા નામ કેવી રીતે પડ્યું. ભગવાન રામના નાના ભાઈ ભરતના પુત્ર
તક્ષ ઉપરથી તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીનું નામ પડ્યું. એટલે મિત્રો, આપણે જો અભ્યાસ કરીએ, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી, વશિષ્ઠ ઋષિની પરંપરા હતી, વિશ્વામિત્રની પરંપરા હતી, યાજ્ઞવલ્ક્યની પરંપરા હતી, ગૌતમ ઋષિની પરંપરા હતી, અગસ્ત્ય ઋષિની પરંપરા હતી, જમદગ્નિ ઋષિની પરંપરા હતી, ભગવાન પરશુરામની પરંપરા હતી. તો એ પરંપરા જીવંત સ્વરૂપે તક્ષશિલામાં જોવા મળતી. આયુર્વેદનું વિશાળ જ્ઞાન જીવકે મેળવ્યું, જે ભગવાન બુદ્ધના પરમ શિષ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, ને એમના અંગત તબીબ હતા. એ પછી મિત્રો અહીંયા એવું પણ છે કે લગભગ એ 7th સેન્ચુરીની આસપાસ તક્ષશિલા અસ્તિત્વમાં હતી. 7th સેન્ચુરીની આસપાસ વિદ્યાર્થીઓને એમના અભ્યાસ મુજબ છૂટ મળતી તક્ષશિલામાં અભ્યાસ કરવાની, જે વિષયનો અભ્યાસ કરવો હોય. એટલે અહીંયા જે વાત આવે છે મિત્રો, એ તમારા વિષય પસંદગીની વાત આવે છે. તમારા કૌશલ્યને માપીને, તમારા ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે, તમારી સુરુચિ પ્રમાણે તમે અભ્યાસ કરો. વિદ્યાર્થી જે સ્કિલમાં પારંગત થઈ શકે છે, જેમાં અભિરુચિ છે, સુરુચિ છે, રસ છે, એ વિષયમાં આગળ વધે. એ પ્રકારની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા તક્ષશિલામાં હતી. સાથે મિત્રો, તક્ષશિલાની અંદર લગભગ જે અત્યારે એક ચોક્કસ પ્રકારની સંસ્થાઓમાં જ જોવા મળે, એ વખતે વર્ગખંડમાં માત્ર 20 વિદ્યાર્થીઓ બેસાડા હતા, 20 સ્ટુડન્ટ્સ. તક્ષશિલા યુનિવર્સિટી, જે આપણે વાત કરીએ, ગાંધાર પ્રદેશનો પાટનગર રાવલપિંડી જે તે સમયનો, ત્યાં લોકેટેડ 7th સેન્ચુરીની આસપાસ. અને હમણાં જ મેં કહ્યું ને, ગાંધાર પ્રદેશ માટે આપણે અફઘાનિસ્તાન તરત જિયોગ્રાફિકલી યાદ આવે. આપણને ખ્યાલ આવે કે ભારત વર્ષ કેટલું બધું એક્સપાન્ડ થયેલું હતું. 20 વિદ્યાર્થીઓ, એટલે શિક્ષણની જે પદ્ધતિ છે મિત્રો, શિક્ષણની આ પદ્ધતિના સાચા જે પાયોનિયર જેને કહી શકો તમે, એ લેડી મોન્ટેસરી હતા. અને તક્ષશિલાની શિક્ષણ પદ્ધતિ 4 બાબતો ઉપર નિર્ભર હતી. LSRW, આ 4 બાબતો પર આધારિત હતી તક્ષશિલાની શિક્ષણ પદ્ધતિ. L મીન્સ લિસનિંગ, સાંભળવું. ઇટ મીન્સ શ્રવણ. S means speaking. It means કથન, બોલવું. R means reading. It means વાંચન. W means writing. It means લેખન. આ 4 પદ્ધતિઓની મદદથી શ્રવણ, કથન, વાચન અને લેખન 64 આર્ટ્સ, 64 કળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને પારંગત કરવામાં આવતા. 64 કળાઓમાં. અને એમની અભિરુચિ પ્રમાણે એ વિષયો પસંદ કરી શકે. ખૂબ સારી વાત છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થી એની અભિરુચિ પ્રમાણે એ આગળ વધે છે, ત્યારે એ સફળ વ્યક્તિ બને છે. એટલે તક્ષશિલાની મોટી ખાસિયત એ હતી કે 20 વિદ્યાર્થીઓને વર્ગખંડમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં બેસાડા હતા. એટલે ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેની ઇન્ટિમસી, આત્મીયતા વધતી. વેલ, 7th સેન્ચુરી, અને વિદ્યાર્થીઓ દૂર દૂરના વિસ્તારોમાંથી આવે, જેમ કે વારાણસી, રાજગૃહ,
મિથિલા અને ઉજ્જૈન, આ બધા જ જગ્યાએથી ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવતા. ખાસ કરીને એવા વિદ્યાર્થીઓ હતા જેમને માટે શિક્ષણ માત્ર ને માત્ર સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે નથી હોતું. રાજા મહારાજાઓ પણ શિક્ષિત બન્યા. તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીનું ઉદાહરણ છે. જ્યારે જીવક સ્વયં આયુર્વેદનું જ્ઞાન મેળવવા તક્ષશિલામાં જાય છે, ત્યારે તક્ષશિલામાં જેમની પાસેથી મેળવ્યું હશે એ આયુર્વેદના પારંગત અને નિષ્ણાત કક્ષાના શિક્ષક હશે, ગુરુ હશે. ઉપરાંત એવું પણ કહેવાય છે કે વારાણસીના મોટાભાગના રાજકુમારો અને કૌશલના રાજા પ્રસેનજીત એ પણ ત્યાં અભ્યાસ અને અધ્યયન કરવા ગયેલા. મિત્રો, ખૂબીની વાત એ છે, તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીની વિશેષતાઓ તો ઘણી બધી છે. પાણીની નામના વ્યાકરણ શાસ્ત્રી સંસ્કૃતના, એમણે પણ ત્યાં અધ્યયન કર્યું. પાણીની એક વ્યાકરણનો સૌથી મોટો ગ્રંથ લખ્યો છે અને એમનું નામ પાણીની શું કામ પડ્યું છે? પાણીની સંસ્કૃત ગ્રામેરિયન, because he gave more than 2000 similar words for water. પાણી માટે 2000થી વધારે સમાનાર્થી શબ્દો પાણીને આપ્યા. એટલે શબ્દ ભંડોળમાં કેટલા સમૃદ્ધ હશે, કેટલા રીચ હશે, એની વાત આપણે કરીએ. એટલે પાણીનીનો અભ્યાસ પણ ત્યાં થયો, એમણે પણ ત્યાં અભ્યાસ કર્યો. આ ઉપરાંત એવું પણ કહેવાય છે મિત્રો કે કૌટિલ્ય પણ ત્યાં અભ્યાસમાં ગયા. કૌટિલ્ય જે અર્થશાસ્ત્રના પિતા કહેવાય છે, એમણે પણ તક્ષશિલામાં શિક્ષણ મેળવ્યું, પાણીનીએ મેળવ્યું, પ્રસન્નજીતે મેળવ્યું, જીવકે મેળવ્યું. તો એનો અર્થ એવો થયો કે સમૃદ્ધ શૈક્ષણિક સંસ્થા હતી કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓનું બૌદ્ધિક સ્તર અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું અને ઉચ્ચ પ્રકારના બૌદ્ધિક સ્તરવાળા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણ્યા, ત્યાં અધ્યયન કરવા આવેલા. ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમનું પાયાનું કેન્દ્ર બન્યું તક્ષશિલા. 7th સેન્ચુરીની આસપાસની વાત આપણે કરીએ છીએ. સાથે મિત્રો, એ મેં કહ્યું એમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને વળગી રહેતા શિષ્યો અને ગુરુઓ બધા. ત્યાં કયા કયા પ્રકારના શિક્ષણો મળતા? તો 64 આર્ટ્સ તો ખરું જ, સાથે ચારેય વેદનું જ્ઞાન, ડિફેન્સ સર્વિસીસ સંરક્ષણ માટેની, ગજ વિદ્યા, આર્ચરી એટલે બાણાવાડી, વ્યાકરણ, ગ્રામર, તત્વજ્ઞાન, શૌર્ય ગીતો યુદ્ધ માટેના, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, આ બધાનું અધ્યયન ત્યાં કરવામાં આવતું. ચાણક્ય કે જે ચંદ્રગુપ્તના મેન્ટર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, એ પણ ત્યાં ભણ્યા, એ વાત આપણે કરી. મિત્રો, થોડીક વાતો આપણે એ પણ સમજી લઈએ કે ચાઇનીઝ સ્કોલર ફાઇન નામના જે ફાઈ હેન ત્યાં લગભગ બિગિનિંગ ઓફ 5th સેન્ચુરીની આસપાસ આ યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે આવેલા. તો આપણે જે વાત કરી તક્ષશિલાની, ઘણી બધી વાતો સમજી આપણે.
હવે તક્ષશિલાના સંદર્ભમાં કોઈ સવાલ પૂછાય, તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીના સંદર્ભમાં કોઈ સવાલ પૂછાય, તો સૌથી પહેલા તો તમે 7th સેન્ચુરીની આસપાસ આ યુનિવર્સિટી શૈક્ષણિક સંસ્થા હતી અસ્તિત્વમાં, ત્યાંથી તમે શરૂ કરી શકો. અને સાથે તમે જ્યારે લખો છો ત્યારે મેં કહ્યું એમ રાવલપિંડી હાલના પાકિસ્તાનમાં એ અસ્તિત્વમાં હતી, જે ગાંધાર પ્રદેશનું કેપિટલ હતું. 64 આર્ટ્સની ત્યાં વિદ્યા શીખવવામાં આવતી. સ્કિલ બેઝડ નોલેજ ત્યાં હતું, માત્ર શિક્ષણ નહીં. પદ્ધતિ LSRW, શ્રવણ કથન વાંચન લેખન, આ પદ્ધતિ પ્રાચીન સમયમાં જોવા મળી. અને ઘણી બધી વાતો આપણે એની કરી કે તક્ષશિલા વિશે તમને ડિટેલમાં પૂછાય તો તક્ષશિલાની બધી જ વાતો તમારી સામે આવે છે કે જે તમે તમારા પ્રિલિમિનરીના કોર્સ માટે ઓલરેડી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. મારે તમને ખાલી સમજાવવાનું છે કે તક્ષશિલા અને તક્ષશિલા નામ કેમ પડ્યું એ પણ આપણે ભણ્યા, એ પણ અભ્યાસ કર્યો. નાઉ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ about Takshashila in that sense that it was not a bigger university only, but the university was providing enough knowledge of 64 different arts along with different 64 arts along with different kinds of knowledge of education of Vedas, military science, Gajvidya, archery, grammar, philosophy, warlore, astronomy, astrology, many things are there. And the mentor of Chandragupta, Chanakya, also studied there. Jivak also studied there. He was the disciple of Lord Buddha and the big name in Ayurveda. બધું તમે લખી શકશો. મિત્રો, લેખન કૌશલ્ય એક કળા છે. તમને કદાચ કોઈ એવું કહે કે ગુજરાતીમાં કે ઇંગ્લિશમાં નિબંધ લખવાનો થાય તો તમને સામાન્ય જ્ઞાન આવડતું હોય એટલે કે જનરલ સ્ટડી પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 એના આધારે લખી શકો. એ વાત સંપૂર્ણ ખોટી છે. મિત્રો, નિબંધ એક અલગ જ વસ્તુ છે. આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ માટે ડિસ્કશન કરીશું જે 15 માર્ક્સ કવર કરે છે. એસે રાઇટિંગ ઇઝ અ ડિફરન્ટ સ્કિલ. એ તમારા સામાન્ય અભ્યાસક્રમ 1 અને 2 પર આધારિત નથી. તમે એના આધારે લખી શકો પણ પરીક્ષકને આકર્ષી ન શકો, પરીક્ષક પાસેથી માર્ક્સ લાવી નથી શકતા. વેલ, તો આ તક્ષશિલાની વાત આપણે કરી એ એક ચોક્કસ પ્રકારની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને સંદર્ભમાં રાખીને ચાલતી સંસ્થા હતી તક્ષશિલા યુનિવર્સિટી. એક શૈક્ષણિક સંસ્થા તરીકે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અને હમણાં જ મેં કહ્યું, અલગ અલગ પ્રદેશોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવ્યા અધ્યયન કરવા. તો ડૉક્ટર આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન સાચા હતા. ટ્રાન્સમિટિંગ પ્રોસેસ ઓફ સિવિલાઇઝેશન ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ, એઝ હી ટોલ્ડ લાઈક ધેટ. વેલ મિત્રો, તક્ષશિલાના સંદર્ભમાં જીવક યાદ રાખો, પાણીની યાદ રાખો, જે સંસ્કૃતના મિત્રો પાણીની એક વાત જ્યારે કરીએ, વ્યાકરણ શાસ્ત્રી હતા સંસ્કૃતના, ત્યારે મેં હમણાં કહ્યું કે એમણે વોટર માટે મોર દેન 2000 સિમિલર વર્ડ સમાનાર્થી આપ્યા. એટલે પાણીની સંસ્કૃતનું વ્યાકરણ બનાવ્યું છે અને એક ચોક્કસ નિયમો એમની પાસે નહોતા. એટલે એમણે સંસ્કૃત ધાતુઓને અલગ કરીને અને અનેક મેથડ વિકસાવીને પાણીની સંસ્કૃત
વ્યાકરણ બનાવ્યું, જે પણ ત્યાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા. એટલે તક્ષશિલા એક સમૃદ્ધ યુનિવર્સિટી હશે શિક્ષણના સંદર્ભમાં જે તે સમયે, એવું સાબિત થાય છે. મારા કહેવાના તાત્પર્યને સમજો. તક્ષશિલા એક સમૃદ્ધ યુનિવર્સિટી હતી શિક્ષણના સંદર્ભમાં, તેવું સાબિત થાય છે. આ એક યુનિવર્સિટી તક્ષશિલા ભણ્યા આપણે. હવે તક્ષશિલાના સંદર્ભમાં કોઈ પણ સવાલ તમને પૂછાય STI 3 મેન્સ માટે, તો તક્ષશિલાનું લોકેશન, તક્ષશિલાનો સમય, તક્ષશિલામાં અપાતી શિક્ષણ વ્યવસ્થા, આશ્રમ પદ્ધતિ, જેટલા પણ ત્યાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ ભણી ગયા એ બધાના નામ, એમનો સંદર્ભ ક્યાં રિલેટેડ છે, કઈ રીતે છે, એ તમને આવડે એટલે તક્ષશિલા તમારે કવર થઈ જાય છે પૂરેપૂરું. જેમ મેં કહ્યું એમ હિન્દુ માઇથોલોજી પ્રમાણે 16 સંસ્કાર, 18 પુરાણ, 4 વેદ જોવા મળે છે. એવી જ રીતે 64 આર્ટ્સ, 64 કળાઓ છે. મિત્રો હિસ્ટોરિયન્સ છે, ગુજરાતી હિસ્ટોરિયન્સ છે, એમણે ઘણી બધી વાતો આ 64 આર્ટ્સ ઉપર લખી છે. જો તમને સમય મળે તો ક્યારેક ગુજરાતના એક ઇતિહાસકાર જોરાવરસિંહ જાદવ, એમણે 64 આર્ટ્સ 64 કળાઓ વિશે ઘણું બધું લખ્યું છે. 64 કળાઓના નામ સાથે એ 64 આર્ટ્સ 64 કળાઓ કઈ કઈ હતી જે તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીમાં અપાતી, એવું આપણે અધ્યયન કરી ચૂક્યા છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ તક્ષશિલા યુનિવર્સિટીની. તો 64 આર્ટ્સની જ્યારે વાત આવે ત્યારે જોરાવરસિંહ જાદવને જરા તેમનું પણ અધ્યયન કરવાનો પ્રયાસ કરજો મિત્રો. તક્ષશિલા STI 3 મેન્સમાં અલગ અલગ સ્વરૂપે પૂછી શકાય. તમને કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ એના બનાવીને હું આપી દઈશ, આની ક્વેશ્ચન ફોર્મ્સ તૈયાર કરજો મિત્રો. અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝની સેમ્પલ આન્સર શીટ્સ ઓલરેડી મોકલી આપી છે મિત્રોને. જે લોકોને લગભગ મોટાભાગના પરીક્ષાર્થીઓને કે જે ગુજરાત કરિયર એકેડેમીની અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝ આપવા માગે છે, તેમને રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને રોલ નંબર બંને લગભગ અપાઈ ગયા છે. એ પ્રમાણે જ જે શેડ્યુલ નક્કી થાય છે એ શેડ્યુલ મુજબ પરીક્ષા આપજો મિત્રો. નાની ભૂલો નહીં કરતા. મેન્સની જ્યારે તૈયારી કરો છો ત્યારે મેન્સની તૈયારી માટે તમારું રાઇટિંગ સ્કિલ જ ખૂબ મહત્વનું છે. હું વારંવાર એક વાત તમને કહું છું, આજે ફરીથી કહું છું, તમે જેટલું સાચું, સારું, શુદ્ધ અને વિષય કેન્દ્રીય લખો છો એટલા વધારે માર્ક્સ આવે છે. પરીક્ષક તમારી પાસેથી વિષય કેન્દ્રીય માગે છે, વિષયાંતર નથી માગતા. પરીક્ષક તમારી પાસેથી કન્ટેન્ટ મુજબ માગે છે, પરીક્ષક તમારી પાસેથી સમય મર્યાદા મુજબ માગે છે. પરીક્ષક તમારી પાસેથી જે પણ કન્ટેન્ટ છે એ કન્ટેન્ટને વળગીને તમે કેટલા ઉદાહરણો આપી શકો છો, ડેટા આપી શકો છો, માહિતી આપી શકો છો, એના આધારે ચાલે છે. પરીક્ષક તમારી પાસેથી અપેક્ષા જે રાખે છે કે તમે આઈડિયલી કેવું લખ્યું હોય, એક રેન્કર કેવું લખે, STI 3 મેન્સ પાસ કરવા માટેની કન્ડિશન તમારી કઈ હોય, તો તમારા લેખન કૌશલ્યમાં તમે બધી જ વાતોને વણી લો છો કે જે બેઝિક વાતો છે, જે કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. એટલે એ એકદમ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત આવે છે. એટલે એના માટે મિત્રો સતત રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કરવાની. અને ઘણા મિત્રોને મનમાં એમ થતું હોય તમે મોકલી આપશો તો અમે ચોક્કસ તમારી આન્સર શીટ ચેક કરશો. અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝ તો ફરજિયાત સબમિટ કરવાની છે બધાએ PDF ફોર્મની અંદર. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. મિત્રો એક સતત વાત વારંવાર કહું છું કે યુફોરિક લાઈફમાં ન રહેતા ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી પર રહેવું. યુફોરિક વસ્તુ એક જુદી વસ્તુ બને છે. યુફોરિકમાં ઘણી વખત આપણે આપણા વિચાર એવા કહેતા હોઈએ કે થઈ જશે, ચાલશે,
ચાલશે, થઈ જશે એમ નહીં, આ કરવાનું છે અને આ કરવું જ પડે એમ છે. આપણી વાસ્તવિક ભૂમિ કઈ છે એના પર આપણે પગલાં માંડવાના છે અને એનાથી આગળ વધવાનું છે. એટલે તમારો પ્રયાસ અને પ્રયત્ન એવો રાખજો જેથી એક સ્પષ્ટ સમીકરણો પર આપણે આવી શકીએ. સતત મહેનત કરતા રહ્યો, પ્રથમ પુરુષાર્થ કરો મિત્રો. આ તક્ષશિલા કાર્ય એવું છે, વલ્લભી અને નાલંદા બે બાકી રહે છે, કે પછીના સેશનમાં આપણે લઈશું. એટલા માટે કે સમયનો અભાવ હું તમને નહીં થવા દઉં. બધું જ મિત્રો ફોર્મેટના આધારે એસે લખાતો નથી. ગુજરાતી કે ઇંગ્લિશમાં ફોર્મેટના આધારે બધું લખાતું નથી. માત્ર ફોર્મેટ નથી હોતું, માત્ર ફોર્મેટ નથી હોતું. જે પ્રકારની માન્યતા છે કે ફોર્મેટના આધારે માર્ક્સ મળી જાય, તે ખોટી વાત છે. હું સહમત નથી વ્યક્તિગત રીતે. માત્ર ફોર્મેટથી માર્ક્સ ના મળે. યુ નીડ ટુ મેન્શન ધ થિંગ્સ પ્રોપરલી in an accurate way, then you are getting marks. એટલે તમારે શીખવાનું છે કે નિબંધ કેમ લખવો છે, પત્ર કેમ લખવો છે, ઇંગ્લિશમાં ગ્રામર. મિત્રો ઘણા લોકો 12 કાર્ડ છે એવું કહે છે, 12 ટેન્સીસ છે. ખોટી વાત છે, 9 ટેન્સીસ જ છે. એ શું કામ નથી એ પણ હું તમને કહીશ એક્સપર્ટ લેવલે. એટલે આપણે જ્યારે તૈયારી કરીએ, અલગ અલગ એપ્રોચીસ આવતા હોય, એમાંથી સાચું શું એ શીખવાનું તમારે છે. કદાચ કોઈ એમના અલગ એંગલથી અભ્યાસ કરાવતા હોય, કોઈનો અભ્યાસ કરાવવાનો એંગલ જુદો હોય, ક્યાંક સરખા જ શબ્દનો પ્રયોગ થતો હોય, ત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને જ્યારે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ બનાવીશ ઇંગ્લિશમાં, તમને પ્રિપોઝિશનનો અભ્યાસ કરાવીશ, ત્યારે પ્રિપોઝિશન ઇન, ઇનટુ, આ બંનેનો મિનિંગ સરખો થાય. તમારે એમસીક્યુ સિસ્ટમ નથી એટલે કોઈ ઇસ્યુ જ નથી, પણ ઇન અને ઇન્ટુનો બંનેનો મિનિંગ સરખો થાય ની અંદર. હવે માછલી પાણીમાં છે એવું લખવું હોય તો ધ ફિશ ઇઝ ઇન ધ વોટર. ધ ફિશ ઇઝ ઇન ધ વોટર. માછલી પાણીમાં છે, પાણીમાં એ મૂવમેન્ટ કરે છે, વોટેવર લાઈક ધેટ. તમે ક્લાસરૂમમાં બેઠા છો તો ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. એક હાઉસવાઈફ કિચનમાં છે તો ઇનનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. ઇન્ટુ ક્યારે મુકાશે? ઇન્ટુ ત્યારે મુકાય કે જ્યારે માધ્યમ બદલાય, મીડિયા બદલાય. માછલી જમીન ઉપર હોય ને પાણીમાં કૂદકો મારે, કે પાણીમાંથી જમીન પર કૂદકો મારે, અથવા તો વર્ગખંડમાં શિક્ષકનો પ્રવેશ થાય છે. ધ ટીચર એન્ટર્સ ઇન્ટુ ધ ક્લાસરૂમ. એ બહાર હતા ને અંદર આવ્યા. ટીચર બહાર હતા ને અંદર આવ્યા. તમે અંદર જ છો તો સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. પણ શિક્ષક બહારથી અંદર આવ્યા, વર્ગખંડમાં પ્રવેશ્યા તો ઇન્ટુ. લિસન ટુ મી. ઇન માટે બાઉન્ડ્રીઝ છે, ઇન્ટુ માટે બાઉન્ડ્રી ક્રોસ કરીએ છીએ. પ્રવેશવું હોય ત્યારે ઇન્ટુ આવે છે, મીડિયા બદલાય છે, મીડિયમ બદલાય છે ત્યારે ઇન્ટુ આવે. અને એક જ સ્થળે હોય ત્યારે ઇન આવે. 10,000 rupees are in 10,000 rupees is in my purse, not are, is. 10,000 rupees is in my purse. મિત્રો સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટ છે એ ઇંગ્લિશના સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટમાં ઘણા બધા કન્સેપ્ટ મૂકીશું, તમે ઘણું બધું સમજાવીશ.
કે જે સેકન્ડ સબ્જેક્ટ હોય એ પ્રમાણે વર્બની કન્ડિશન બને. સેકન્ડ સબ્જેક્ટ હોય એ પ્રમાણે વર્બની કન્ડિશન બદલે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર્સ, તો ટીચર્સ પ્લુરલ ફોર્મમાં છે સેકન્ડ સબ્જેક્ટ, તો ટીચર્સ પ્રમાણે વર્બ ફોર્મ મુકાય. પણ એમ આપ્યું હોય ધ ટીચર્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ, તો સ્ટુડન્ટ સિંગ્યુલર ફોર્મમાં છે એ પ્રમાણે વર્બ ફોર્મ મુકાય. આને સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટ કહેવાય મિત્રો. આપણે એની પણ ચર્ચા કરીશું. સતત વાંચતા રહેજો. દિવસમાં 30 થી 35 ક્વેશ્ચન તૈયાર થાય રાઇટિંગ સ્કિલ સાથે, રાઇટિંગ મેથડ સાથે, એવો પ્રયત્ન કરજો. ગુજરાત કરિયર એકેડેમી તમારી સાથે જ છે મિત્રો. તમને જ્યાં પણ હેલ્પની જરૂર પડે છે, જ્યાં પણ તમને મદદની જરૂર પડે છે, માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે, ત્યાં અમે તૈયાર છીએ. મારા તરફથી પૂરા સંનિષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું. ફરીથી મળીએ છીએ મિત્રો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમારે કહેવાનું છે તેમને મારા સુધી પહોંચતા કરવા, ગુજરાત કરિયર એકેડેમી સુધી પહોંચતા કરવા માટે એમને યુટ્યુબ ચેનલ પર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહો, લાઈક કરવાનું કહો, સાથે ટેલિગ્રામ ચેનલ પર જોઈન થવાનું કહો, સાથે જ ગુજરાત કરિયર એકેડેમીનું વોટ્સઅપ ચેનલની જે લિંક છે એ મોકલી આપો. મિત્રો, કરવાનો સિદ્ધાંત છે જેવું આપીએ છીએ એવું મળે છે. જેવું આપીએ છીએ એવું મળે છે. તમે કોઈને આપશો એવું તમને મળશે, રિટર્ન થશે. આજ તમારી આજ આવતીકાલ નક્કી કરે છે. તમે આજે પ્રસન્નતા સાથે, સુખથી, આનંદથી, હસતા હસતા, કોઈ ટેન્શન વગર, એન્ઝાયટી વગર તમારું કર્મ કરતા રહો અને કર્મનિષ્ઠ અને કર્મશીલ, કર્મયોગી બનો. ફરીથી મળી છે મિત્રો આવતીકાલે. તમને ક્વેશ્ચન્સ મળી જશે. ટેક કેર ઓફ યુ. આવતીકાલે મળીએ છીએ મિત્રો. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.